हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो केम छो मजामां। तो आदर्श क्लासेस में तमारुं स्वागत है। तो आज आपणे धोरण 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की बात करवाना छीए, जेनो आज लेक्चर नंबर 5 है। आ लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 1.1 ना प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 की बात करीशुं। तो चलो आपणे रकम वाँचीए अने पछी आपणे आगळनी गणतरी करीए। तो प्रश्न नंबर 3 एमां आपणे शुं कीधुं छे कि नीचे आपेल पूर्णांकना अविभाज्य अवयवनी रीते गुसा अने लसा शोधो। तो पहला आपणे अविभाज्य अवयव पाडवा पड़शे, पछी आपणे गुसा अने लसा शोधीशुं। तो अहींया आपणे 3 संख्या आपी छे, तो एना आपणे चलो पहला अविभाज्य अवयव पाडी लईए। सिम्पली नानी नानी संख्या छे तो जल्दी अवयव पड़ी जशे। तो आपणे पहला 12 ना अवयव पाडीए। तो 12 ने आपणे 2 वडे भागीशुं तो 6 आवशे। 6 ने 2 वडे भागीशुं 3 आवशे। 3 पोते ज अविभाज्य संख्या है तो 3 एका 3। तो सिम्पली 12 ना अवयव पड़ी गया अविभाज्य अवयव, तो एने आपणे गुणाकारना स्वरूपे लखी दईए। तो 2 गुण्या 2 गुण्या 3। पछी आपणे 15 ना अवयव पाडीए। तो 15 ने आपणे 2 वडे भागी शकीशुं नहीं, केम के एकमनो अंक एकी संख्या है। तो 3 वडे भागीशुं तो 3 × 5 = 15 थशे। हवे 5 पोते ज अविभाज्य संख्या है तो 5 एका 5। तो अहींया 15 ना अवयव शुं पड्या 3 અને 5। तो लखी दईए नीचे गुणाकार स्वरूपे कि 15 ना अवयव पड्या 3 × 5। हवे आपणे 21 ना अवयव पाडीए। तो 21 ने 2 वडे भागीशुं तो 2 वडे भागी शकाशे नहीं, केम के एकमनो अंक एकी संख्या है। तो 3 वडे भागीशुं तो 3 × 7 = 21 थशे। तो 3 અને 7। 7 पोते जे अविभाज्य संख्या है तो 7 एका 7। तो 21 ना अवयव शुं पड्या अहींया 3 × 7। तो सिम्पली आपणे अविभाज्य अवयव तो पाड़ी दीधा अने गुणाकार स्वरूपे लखी दीधुं। हवे आपणे अहींया गुसा अने लसा शोधीशुं। तो चलो आपणे शोधीए गुरुत्तम सामान्य अवयव अने लघुत्तम सामान्य अवयव, गुसा अ अने लसा अ। तो गुसा शुं थशे, दरेकमां जे कॉमन अवयव होय ए तमारे लखवानो रहेशे। जो अहींया आपणे पहेला तो जे अहींया 2 × 2 छे तो एने आपणे 2 ની 2 ઘાત લખી શકીએ, 2 ની 2 ઘાત गुण्या 3। तो अहींया जो बीजी बाकीनी जे संख्या है एमां दरेकनी 1 घात है, अहींया मात्र खाली 2 ની 2 घात है। तो जो अहींया 2 तो 12 માં 2 है पण अहींया 15 માં 2 નથી। हवे आपणे 3 जोईए तो 12 માં पण 3 है, 15 માં पण 3 है અને 21 માં पण 3 है। तो 3 गुसामां आवशे। पछी 5 जोईए तो अहींया 15 માં 5 है पण बीजे क्यांय 5 નથી। पछी 21 માં 7 है पण बीजे क्यांय 7 નથી। तो सिम्पली गुसा आपणने 3 मळी गयो। हवे लसामां शुं दरेक अवयव तमारे लेवाना रहेशे। तो अहींया जो 2 है 3 है तो अहींया लईए 2 × 3। अहींया 3 અને 5 है तो तमारे फरीथी 3 ने लेवानुं नथी। तो अहींया 5 पछी अहींया 3 અને 7 तो 3 तो आपणे आवी गया है। तो हवे 7 पण शुं लेवानुं छे गुसामां तमारे सौथी मोटामां मोटी घात लेवानी छे। अहींया जो 2 ની 2 ઘાત है तो 2 ઘાત, बीजानी तो 1 ઘાત है तो आपणे लखवानी जरूर नथी। तो सिम्पली आपणे गुणाकार करी लईए। तो 2 ની 2 ઘાત એટલે કે 4, अहींया गुण्या 3 गुण्या 5 ने गुण्या 7। तो जो 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, 60 × 7 કેટલા થશે 420, એટલે 6 × 7 = 42 થશે અને પાછળ 0 એટલે કે 420 થશે। તો સિમ્પલી આપણને લસા મળી ગયો 420। તો આપણો પહેલો પ્રશ્ન પૂર્ણ થઈ ગયો। આગળનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ તો એમાં પણ આપણને 3 સંખ્યા આપેલી છે। તો પહેલાં આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા પડશે, પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે કઈ સંખ્યા અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। તો અહીંયા જો આ જે 3 સંખ્યા છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે। એ તમને કેવી રીતે ખબર પડશે, જ્યારે તમે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ યાદ રાખી છે ત્યારે તમારે કેવી રીતે યાદ રાખવાની। તો અહીંયા જો 2 અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, 3 છે, 5 છે, 7 છે, પછી 9 નહીં આવે, 11 આવશે, પછી 13 આવશે, 15 નહીં આવે, 17 આવશે, 19 આવશે, 21 નહીં આવે, 23 આવશે, 25 નહીં આવે, 27 નહીં આવે, 29 આવશે। સમજ પડી ગઈ? કારણ કે જો 25 એટલે કે 5 × 5, 27 એટલે કે 9 × 27 થાય। એના સિવાય કોઈ તમારો અવયવ હોવો જોઈએ નહીં। જો અહીંયા તમે આ જે સંખ્યાઓ લખી છે એમાં એ પોતે સંખ્યા અને એનો અવયવ 1 હશે। એક વડે જેને ભાગી શકે, બીજી કોઈ સંખ્યા વડે એને ભાગી શકાય નહીં। સંખ્યા પોતે અને 1 માત્ર એના 2 જ અવયવ હોય છે। તો આ આપણી થઈ ગઈ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ। સમજ પડી ગઈ? તમારે ક્યાંક લખવી હોય તો તમે લખી શકો છો સાઈડમાં, એટલે તમને યાદ રહે। તો તમારે વધારે ગણતરી કરવી પડે નહીં। તો ત્રણેય અવિભાજ્ય સંખ્યા છે 17, 23 અને 29। તો એને સિમ્પલી આપણે 1 વડે જ ભાગી શકીશું। તો શું થશે 17 એકા 17, પોતે સંખ્યા પોતે વડે જ ભાગી શકાય, 23 એકા 23 અને 29 એકા 29। તો એના અવયવ આપણને શું મળે 17 ના 17 × 1, 23 ના અવયવ શું મળ્યા 23 × 1 અને 29 ના અવયવ આપણને શું મળ્યા 29 × 1।
હવે આપણે આમાં ગુસા અને લસા શોધીએ, કારણ કે આપણે મેન તો ગુસા અને લસા શોધવાનો છે. તો ગુસા અને લસા. હવે જો ગુસામાં શું આવશે, ત્રણેયમાં કોમન શું છે, માત્ર એક જ કોમન છે. ત્રણેયમાં જો એક આવે છે તો અહીંયા આપણો ગુસા થશે 1 અને લસા શું થશે, એનો ગુણાકાર સ્વરૂપે થશે. એટલે કે તમારે 17 × 23 × 29 × 1 તમે લખી શકો છો. 1 લખવાની કોઈ જરૂર નથી, કેમ ગુણાકારમાં 1નો ગુણાકાર સંખ્યા પોતે જ આવશે. તો આપણે લખી દઈએ કે 17 × 23 × 29. આનો તમે ગુણાકાર કરી શકો છો. તો ચલો આપણે અહીંયા સાઈડમાં ગુણાકાર કરીએ. તો પહેલાં તો આપણે 17 × 23 કરીશું, પછી જે સંખ્યા આવે એને આપણે 29 વડે ગુણાકાર કરીશું. તો 17 × 23. તો એકમ દશકની 0, 7 દુ 14નો ચોકડો, વધી 1, 2 એકા 2 અને વધી 1 3. પછી 7 તરી 21નો એકડો, પછી વધી 2, 3 એકા 3 ને વધી 2 5. આનો સરવાળો કરી લઈએ, 1 9 અને 3, 391 મળ્યા. હવે એને આપણે 29 વડે ગુણી લઈશું. તો ચાલો ગુણી લઈએ કે 391 × 29. 391 × 29. તો એકમ દશકની 0, 2 એકા 2, 9 દુ 18નો આંકડો, વધી 1, 3 દુ 6 ને 1 7. હવે 9 વડે ગુણાકાર કરીએ તો 9 એકા 9, 9 9 81નો એકડો, વધી 8, 9 તરી 27, 27 ને 8 કેટલા થશે 35. તો અહીંયા 35 આપણે લખી દઈએ. હવે તો 9 સરળ કરીએ, 3, 8 ને 5 13નો તગડો, વધી 1, 7 ને 3 10, 10 ને 1 11. તો આપણી કિંમત મળી અહીંયા 11,339. લસા આપણને કેટલો મળ્યો, 11,339 મળ્યો. તો તમારે આ ગુણાકાર કરવો જરૂરી છે. તમને ગુણાકાર પણ આવડવો જોઈએ. ધોરણ 10માં તો હવે તમને આવડતો જ હશે, છતાં પણ જે વિદ્યાર્થીને ના આવડે એને ગુણાકાર કરી લેવાનો છે. સમજ પડી ગઈ? તો અહીંયા આપણો બીજો પ્રશ્ન પણ પૂર્ણ થઈ ગયો, જેમાં આપણે ગુસા અને લસા શોધ્યો. હવે આજનો આપણે એટલે કે પ્રશ્ન 3નો છેલ્લો પ્રશ્ન સોલ્વ કરી. હજુ આપણે પ્રશ્ન 4 અને 5 તો સોલ્વ કરવાના છે. તો જોઈએ કે કઈ કઈ સંખ્યા આપેલી છે. તો 8, 9 અને 25. તો ચલો એના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ. તો અહીંયા 8ના અવયવ પાડીશું તો 2 વડે ભાગીશું તો 4, 4ને 2 વડે ભાગીશું તો 2 અને 2ને 2 વડે ભાગીશું તો સિમ્પલી 1. તો 8ના આપણને અવયવ શું મળે, અહીંયા 2 × 2 × 2. તો અહીંયા શું લખી શકીએ આપણે, 2નો ઘન લખી શકીએ. તો સિમ્પલી આપણને 8ના અવયવ મળી ગયા, અવિભાજ્ય અવયવ. હવે આપણે 9ના અવયવ પાડીશું તો 9ને 2 વડે ભાગી શકાશે નહીં, કેમ કે 9 એકી સંખ્યા છે. તો 3 વડે ભાગીશું તો 3 તરી 9 થાય, તો 3 વડે જ ભગાશે. અને 3ને 3 વડે ભાગીશું તો 1 આવશે સિમ્પલી. તો 9ના અવયવ આપણને શું મળ્યા, 3 × 3. તો અહીંયા 3નો વર્ગ થશે. હવે 25. તો 25માં જો 2 વડે ભાગીશું તો ભાગી શકાશે નહીં, કેમ કે એકમનો અંક એકી સંખ્યા છે. 3 વડે ભાગીશું તો 8 તરી 24 થશે, 1 શેષ વધશે. તો 3 વડે પણ ભાગી શકાશે નહીં. તો હવે 5 વડે ભાગીશું તો પાયા 25 થશે, તો 5 વડે ભાગી શકાશે તો 5 આવશે. 5ને ફરીથી આપણે 5 વડે ભાગીશું તો સિમ્પલી 1 આવશે. તો 25ના અવયવ આપણને મળ્યા 5 × 5. તો અહીંયા આપણે 5નો વર્ગ લખી શકીએ છીએ. હવે આપણે સિમ્પલી ગુસા અને લસા શોધી લઈએ. ચલો શોધીએ આપણે કે ગુસા અને લસા. હવે જો આમાં ગુસા શું થશે, જો અહીંયા તો કંઈ કોમન નથી. જો કંઈ પણ કોમન ના હોય તો સિમ્પલી તમારે ગુસા 1 લખી દેવાનું, 0 લખવાનું નથી. કેમ કે સંખ્યાને આપણે કોઈ પણ સંખ્યાને 1 વડે ગુણીએ તો જો આમાં 1 તો કોમન હોય જ. સમજ પડી ગઈ તમને? આવી રીતે 1 કોમન હશે, કંઈ ફરક પડે નહીં 1 વડે ગુણાકાર કરવાથી. એટલે આનો અવયવ 1 તો આવી જ શકે છે, એટલે ગુસા આપણો 1 થશે. હવે લસામાં શું આવશે, બધા જ અવયવ આવશે અને મોટી ઘાત આવશે. તો જો અહીંયા 2ની 3 ઘાત આવશે, પછી 3ની 2 ઘાત આવશે અને 5ની 2 ઘાત આવશે. એટલે કે 8 × 9 × 25 જે આપણી સંખ્યા હતી એ જ ગુણાકાર સ્વરૂપે આવી ગઈ છે. તો 8 9 72 થશે, 72 × 25. તો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરી લઈએ સાઈડમાં કે 72 × 25. તો એકમ દશકની 0, 2 × 2 4 અને 7 દુ 14. પછી 5 વડે ગુણાકાર, 2 × 5 10, વધી 1, 7 × 5 35 ને 1 36. સરળો કરી લઈએ તો 0, 4 ને 6 0, વધી 1, 4 ને 3 7, 7 ને 1 8 અને 1 એટલે કે 18. એટલે કે અહીંયા 1800 લસા મળ્યો. લસા 1800 અને ગુસા આપણને સિમ્પલી 1 મળી ગયો. જો કોઈ પણ કોમન ના તો તમારે ગુસામાં 1 લખી દેવાનું છે. સમજણ પડી ગઈ? આ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું જ છે. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ હવે, પ્રશ્ન નંબર 4. તો એમાં આપણને શું કીધું છે કે સંખ્યા આપેલી છે કે 306 અને 657, એનો ગુસા આપણને 9 આપેલો છે. તો આપણે લસા શોધવાનો છે. તો હવે તમને પેલું સૂત્ર મેં લખાવ્યું હતું ઇન્ટ્રોડક્શનના લેક્ચરમાં છેલ્લે, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની જરૂર છે. આપણું સૂત્ર શું હતું કે કોઈપણ સંખ્યાનો ગુસા અને લસાનો ગુણાકાર એ બે સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો હોય છે.
તો આપણે લખીએ અહીંયા કે જો કે ગુસા કઈ બે સંખ્યાનો ગુસા છે 306 અને 657 ગુણ્યા એ બે સંખ્યાનો લસા જે આપણે શોધવાનો છે લસા 306 ગુણ્યા ગુણાકારમાં નથી, ખાલી કૌંસમાં લખેલી છે સંખ્યા 306 અને 657. એ કેટલો હોય છે? એ બે સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો હોય છે. એ બે સંખ્યાઓ કઈ છે? તો 306 ગુણ્યા 657 જેટલો હોય છે. તો સિમ્પલી અહીંયા આપણને ગુસા કેટલો આપેલો છે? 9 આપેલો છે અને લસા આપણે શોધવાનો છે. તો લસા 306 657 બરાબર 306 ગુણ્યા 657. આપણે લસાને કરતા બનાવીએ તો લસા 306 657 જે બે સંખ્યાને શોધવાનું છે અને 9 જે ગુણાકારમાં તે ભાગાકારમાં જશે તો 306 ગુણ્યા 657 ભાગ્યા 9. હવે 9ને તમે બંને ઉડાડી શકો છો કેમ કે બંને સંખ્યા વડે 9 ઉડી જશે. જો તમે 306 વડે ઉડાડશો તો અહીંયા કેટલા આવશે? 34 આવશે. તમે ભાગાકાર કરીને ચેક કરી શકો છો. 306 ભાગ્યા 9 અને 657 વર્ષે ઉડાડશો તો પણ તમારે 9 ઉડી જશે કેમ કે ત્યાં આવશે 73, પણ તમારે ગુણાકાર કરવો પડશે. હવે આપણે 657 ગુણ્યા 34 કરી લઈએ. ચલો કરી લઈએ સાઈડમાં કે 657 ગુણ્યા 34. તો એકમ દશકની શૂન્ય 7 તરી 21નો એકડો વધી 2 3 5 15 ને વધી 2 17નો સાતડો વધી 1 6 તરી 18 ને 1 19. 4 વડે ગુણાકાર 7 ચોક 28નો આઠડો વધી 2 5 ચોક 20 ને વધી 2 22નો બગડો વધી 2 4 ચંગ 24 ને વધી 2 26. તો સરળો કરી લઈએ. 8 3 7 ને 6 13નો તગડો વધી 1 9 ને 1 10 10 ને 2 12નો બગડો વધી 1 ને 2. તો 22,338 આપણને લસા મળશે. તો લખી દઈએ અહીંયા નીચે આપણે કે 34 ગુણ્યા 657 કેટલા મળે આપણને? અહીંયા 22,338. અને જો તમે આ 9ને 657 વડે ભાગશો તો ત્યાં કેવું આવશે ખબર છે? તમારે 306 ગુણ્યા 73 કરવા પડશે કેમ કે 73 ઉઠશે, 9 ઉડી જશે તો 73 રહેશે. અહીંયા 657. પણ તમારે કન્ફ્યુઝ થવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે ખાલી 306 વડે ભાગી લેજો. સમજ્યા પડી ગઈ? દાખલો તમને. તો આપણે આગળના દાખલા તરફ આગળ વધીએ. આ સૂત્ર તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે કોઈ પણ બે સંખ્યાનો લસા અને ગુસાનો ગુણાકાર એ બે સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલો હોય છે. સમજ્યા પડી ગઈ આટલી? તો હવે આજનો આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ જે ઉદાહરણ 1 જેવો છે. પ્રશ્ન નંબર 5. તો એમાં શું કીધું છે કે કોઈક પ્રાકૃતિક સંખ્યા n માટે 6ની n ઘાતનો અંતિમ અંક શૂન્ય થાય કે નહીં તે ચકાસો. તો હવે જો આપણે અહીંયા n સંખ્યા છે એટલે n બરાબર શું આપણે એક ઘાત લઈ શકીએ, બે ઘાત પહેલાં તો આપણે લખી દઈએ કે 6ની n ઘાત. તો હવે આપણે એને અવિભાજ્ય અવયવના ગુણાકાર સ્વરૂપે લખી દઈએ એટલે કે 2 ગુણ્યા 3ની n ઘાત. તો અહીંયા જો હવે આપણે nની જગ્યાએ 1 લઈએ કે n બરાબર 1 લઈએ તો અહીંયા આપણું શું આવશે કે 2 ગુણ્યા 3 સિમ્પલી. પછી હવે આપણે nની જગ્યાએ 2 લઈએ તો આ ડબલ થઈ જશે, 2 વખત ગુણાકાર થશે એટલે કે 2 ગુણ્યા 3 એક વખત અને 2 ગુણ્યા 3 બે વખત. પછી હવે nની જગ્યાએ આપણે 3 લઈએ તો આ 3 વખત આવશે એટલે કે 2 ગુણ્યા 3 એક વખત, 2 ગુણ્યા 3 બે વખત અને 2 ગુણ્યા 3 3 વખત. પણ હવે આપણને શું કીધું છે કે એનો અંતિમ અંક શૂન્ય થાય. તો હવે શૂન્ય હોય એવી સંખ્યાને આપણે અવિભાજ્ય અવયવ લઈએ કે અહીંયા આપણે લઈએ 10 પછી 20 પછી 50 પછી 70. આપણે આવી કોઈ સંખ્યા લીધી. હવે આના આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડીએ તો 10ના અવયવ શું પડશે? સિમ્પલી 2 ગુણ્યા 5. 20ના શું પડશે કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5. પછી 50ના શું પડશે? 5 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5. 70ના શું પડશે? 7 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 5. એટલે કે સિમ્પલી જો તમારે છેલ્લો અંક 0 હોય તો એના અવયવમાં શું આવે છે? જો અહીંયા પણ 2 અને 5 આવ્યા, પછી અહીંયા પણ 2 ગુણ્યા 5 આવ્યા, અહીંયા પણ 2 ગુણ્યા 5 આવ્યા. તમે કોઈ પણ સંખ્યા લઈ લો જેનો અંક છેલ્લો અંક શૂન્ય હોય તો એના અવયવમાં 2 ગુણ્યા 5 આવવા જોઈએ. પણ અહીંયા તમે nની કોઈ પણ કિંમત લો, 4 લો, 5 લો, 50 લો, 500 લો, ક્યાંય પણ અહીંયા 2 તો આવે છે દરેક જગ્યાએ પણ ક્યાંય પણ 5 આવતા નથી. તો ક્યારે પણ આ જે 6ની n ઘાત છે એનો અંતિમ અંક શૂન્ય થશે નહીં. તો ચલો આપણે લખી દઈએ થિયરીની રીતે. હવે આપણે નીચે કે ક્યારે પણ શૂન્ય થશે નહીં કે અહીંયા આપણે લખીએ કે કોઈ પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા
n માટે 6ની n ઘાતનો અંતિમ અંક 0 હોઈ શકે નહીં, કારણ કે એકમનો અંક એટલે કે અંતિમ અંક અથવા એકમનો તમે કંઈ પણ કહી શકો છો કે એકમનો અંક 0 હોવા માટે તેના અવયવમાં 2 અને 5 હોવા જરૂરી છે, પણ 6ની n ઘાતમાં nની કોઈ પણ કિંમત લો તો પણ તેના અવયવમાં 5 આવતા નથી. તો આપણે મસ્ત થિયરીની રીતે આપણે આન્સર લખી દીધો છે. ક્યાંય પણ 5 આવતા નથી. તમે કોઈ પણ એનની કિંમત લો, એની 10 લો, 50 લો, 500, 10,000, 50,000, તમે કંઈ પણ કિંમત લો, ક્યાંય પણ 5 આવશે નહીં, કેમ કે એના અવયવમાં જ 2 × 3 છે. તમે 5 છે જ નથી, તમે 5 લાવશો ક્યાંથી? અને છેલ્લો અંક 0 હોવા માટે 5 તો હોવા જરૂર છે. 2 અને 5 બંને હોવા જોઈએ. અહીંયા 2 તો છે પણ 5 નથી. એટલે સિમ્પલી આપણો દાખલો પૂર્ણ થઈ ગયો. જે ઉદાહરણ 1 જેવો છે, જેને ઉદાહરણ 1 ના ગણ્યું હોય એ દાખલો ગણ્યા પછી ફરીથી ઉદાહરણ 1 જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન કરી તો તમને તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. તો બસ આજે તો આપણું લેક્ચર નંબર 5. હવે આગળના લેક્ચરમાં આપણે છેલ્લા 2 દાખલા કરીશું, પ્રશ્ન નંબર 6 અને પ્રશ્ન નંબર 7. તો આગળ આપણે મળીએ આગળના લેક્ચરમાં, લેક્ચર નંબર 6માં. તો બસ લેક્ચર સારું લાગ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો.